Good morning, students. Let me share my screen. हेलो हेलो। विष्णु जी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। हॅलो. आवाज येतोय का?
हॅलो, आवाज येतोय का? बघा, माझा आवाज येतोय का? तुमचं माईक म्यूट करा, अनम्यूट करा आणि अनम्यूट करून रिप्लाय द्या. आवाज येतोय का माझा? माईक अनम्यूट करावं लागेल तुम्हाला रिप्लाय द्यायला. हॅलो, एक मिनिट. येतोय ना? ओके, ठीक आहे. काय विद्यार्थी काय जॉईन होतील, आपण स्टार्ट करू. गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. So first let me share my screen. So here in the last period we have seen this example, x into dx plus y into dy plus x dx minus y dy divided by x square plus y square is equal to 0. So we have to solve this example. So here we are studying how to find the solution of an exact differential equation. Solution of the exact differential equation. So first we see here what is meant by the exact differential equation. Exact differential equation means an equation which is obtained by its primitive just by differentiation and without any operation of further elimination of arbitrary constants. Exact differential equation म्हणजे असं डिफरन्शियल इक्वेशन की ते एका कोणत्या तरी फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यावर आपल्याला मिळेल, फक्त डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर. त्याच्यामध्ये काही कॉन्स्टंट वगैरे इलिमिनेट करायची गरज नसेल. Further we have seen here if the differential equation is of the form mdx plus n into dy is equal to 0. जर डिफरन्शियल इक्वेशन अशा फॉर्म मध्ये असेल m into dx plus n into dy is equal to 0. So here where m and n these are the function of x and y. m आणि n हे x आणि y चे functions असतील. Then this differential equation that we have seen, the condition that when the differential equation of this type is exact. आता इथे जे differential equation लिहिले mdx plus ndy is equal to 0. हे differential equation exact असण्याची कंडिशन काय? आता MCQ मध्ये पण विचारलं जाऊ शकते. When this differential equation mdx plus ndy is equal to 0 किंवा what is the condition that the differential equation mdx plus ndy is equal to 0 is exact. हे differential equation exact असण्याची कंडिशन मग काय आहे? dou m by dou y is equal to dou n by dou x. If these two partial derivatives are equal, then the differential equation is exact. आता इथं हे जे इथलचं डिफरन्शियल इक्वेशन आहे, डिफरन्शियल इक्वेशन मधल्या ज्या टर्म एक्झॅक्ट डिफरन्शियल असतील तर आपल्याला त्याला काय करायची गरज नाही. पण जे टर्म एक्झॅक्ट नसेल मग त्याला आपल्याला सिम्प्लिफाय करावं लागेल. कुठल्या तरी फॅक्टरनं आपल्याला मल्टिप्लाय करावं लागेल.
त्याच्यामध्ये पहिली टर्म एक्स इंटू डीएक्स आहे. याचा इंटिग्रेशन सहज घेता येते. ज्याचं डायरेक्ट इंटिग्रेशन घेता येते ते एक्झॅक्ट डिफरन्शियल असेल. आता ह्या एक्झॅक्ट डिफरन्शियल इक्वेशन मधले एक्स डीएक्स ही टर्म एक्झॅक्ट डिफरन्शियल आहे. वाय डीवाय म्हणजे वाय ची टर्म आणि डीवाय त्याचं पण डायरेक्ट इंटिग्रेशन घेता येईल. म्हणून ह्या दोन्ही टर्मला आपल्याला काहीच करायची गरज नाही. नेक्स्ट टर्म आहे एक्स इंटू डीएक्स मायनस वाय डीवाय डिवायडेड बाय एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. So we simplify this third term. We simplify this third term x into dx minus y dy divided by x square plus y square. So just if we divide the third term, by x square, if we divide numerator and denominator of the third term by x square, so I write here just we write the solution. So we divide numerator and denominator. Divide numerator and denominator of third term by x square. x square ना आपण divide करू. First term as it is असेल x into dx plus y into dy plus this term x into dx minus y into dy whole divided by आपण न्यूमरेटरला x स्क्वेअर ने डिवाइड करू आणि होल डिवायडेड बाय डिनॉमिनेटर हा काय x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर divided by x square. So right hand side is a 0 which is equal to 0. So therefore this x into dx plus y into dy plus न्यूमरेटर मध्ये जी टर्म आहे x into dx minus y into dy divided by x square. This is nothing but the derivative of तर बघा इथे करेक्शन्स करतो मी. ह्या सोल्युशन मध्ये इथं दिस इज x into dy आहे. ही जी टर्म आहे आपली x into dy आहे इथं. here x into dy आहे इथं. here is also x into this term is x into dy. इथं करेक्शन करा प्रॉब्लेम. this is x into dy minus y into dx. y into dx. Here is a dx. Here is a x. Okay. इथं फक्त x into dy minus y into dx ही टर्म आहे. असं जर असेल तर हे न्यूमरेटर जे आहे पूर्ण हे this numerator is nothing but here this numerator is nothing but the derivative of. आता मी इथं जे ज्याला हे केलेलं आहे सर्कल केलेलं आहे ते कशाचा डेरिव्हेटिव्ह आहे. दिस इज नथिंग बट द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y अपॉन x. ही न्यूमरेटरची टर्म जी आहे y बाय x चा डेरिव्हेटिव्ह बघा. y बाय x चा डेरिव्हेटिव्ह बाय युजिंग क्वोशंट रूल काय x into derivative of y minus y into derivative of x divided by x square means this is the derivative of y by x and whole divided by x square plus y square. इथं कॉमन डिनॉमिनेटर x स्क्वेअर आहे. x स्क्वेअर हा कॉमन डिनॉमिनेटर. हा कॉमन डिनॉमिनेटर सेपरेट जर लिहिला x स्क्वेअर अपॉन x स्क्वेअर 1 प्लस y स्क्वेअर अपॉन x स्क्वेअर. y square upon x square याला जर आपण असं लिहिलं y square upon x square can be written as y by x its square which is equal to 0.
सो नाव आता हे एक्झॅक्ट डिफरन्शियल इक्वेशन झालेले आहे, कारण ही फर्स्ट टर्म एक्स इंटू डीएक्स ही पण इंटिग्रेट करता येते, वाय डी वाय ही पण इंटिग्रेट करता येते, आणि आता ही टर्म डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय बाय एक्स आपण 1 + वाय बाय एक्स स्क्वेअर याला कसं इंटिग्रेट करायचं बघूत आपण. इंटिग्रेट जर केलं या टर्मला, सो देअरफॉर इंटिग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट इंटिग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स प्लस इंटिग्रेशन ऑफ वाय डी वाय प्लस integration of derivative of y by x, integration of derivative of y by x divided by, so this divided by 1 + y by x square, 1 + y upon x its square is equal to 0. आपल्याला फक्त लास्ट जे इंटिग्रल आहे तेच सिम्प्लिफाय करायचे. आता हे जे इंटिग्रल आहे याला आपण आय जर ऍज्युम केलं, याला जर फक्त सिम्प्लिफाय करू, कारण पहिले दोन इंटिग्रेट करता येतील इझिली. लेट आय इज इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय बाय एक्स डिवायडेड बाय 1 + y बाय एक्स इट्स स्क्वेअर. आता हे इंटिग्रेशन जे आहे आय जे ऍज्युम केलेलं आहे, तर हे कसं सॉल्व्ह करता येईल. याच्यामध्ये टी इज इक्वल टू वाय बाय एक्स जर आपण पुटअप केलं, वी पुट टी इज इक्वल टू वाय बाय एक्स, टी इज इक्वल टू वाय बाय एक्स जर पुटअप केलं तर dt काय मिळेल. dt we solve this integration by using the substitution method. T is equal to y by x, then dt is equal to, that is derivative of y by x. T is equal to y by x, then its derivative dt is equal to derivative of y by x. आता हे जर सबस्टिट्यूशन आपण याच्यामध्ये जर पुटअप केलं, dt is equal to derivative of y by x, so we have, आता गिवन इंटिग्रल मध्ये जर ह्या व्हॅल्यू पुटअप केल्या तर आपल्याला डायरेक्ट इंटिग्रेशन करता येईल. आता so therefore given integral becomes, so therefore I is equal to integration of, आपण इथे t is equal to y by x, dy by x गिवन इंटिग्रल मध्ये बघा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y by x ला काय सबस्टिट्यूट करणार आपण, we substitute derivative of y by x as a dt and this whole divided by, denominator काय 1 + y by x square, 1 प्लस आणि y by x ला काय सबस्टिट्यूट करतोय आपण t, 1 + t स्क्वेअर, सो विच इज इक्वल टू, आता याचं इंटिग्रेशन कसं घेता येईल, dt अपॉन 1 + t स्क्वेअर. या इंटिग्रलला असं लिहिता येईल dt अपॉन 1 can be written as 1 square plus t square, 1 can be written as 1 square plus t square, and its integration is त्याचं इंटिग्रेशन काय आहे, so we use here this formula, use integration of, we use here this formula, integration of dx divided by a square plus x square is equal to 1 upon a into tan inverse of x by a. So we use this integral formula. आता इथं a is equal to 1 आहे, मग याचं इंटिग्रेशन काय मिळेल, 1 upon a, 1 upon a is a 1 into tan inverse of t upon 1, tan inverse of t by 1. हे ह्याचं इंटिग्रल मिळेल 1 by 1 म्हणजे सिम्पली 1 लिहायची गरज नाही, tan inverse of t by 1, आणि नंतर आपण t ची व्हॅल्यू पुटअप करत, t ची ओरिजिनल व्हॅल्यू y by x आहे, सो देअरफॉर हियर इट्स इंटिग्रल इज tan inverse of y by x.
टॅन इनवर्स ऑफ वाय बाय एक्स. आपण इथं जे याला समजा इक्वेशन नंबर पुटअप केलं, याला इक्वेशन नंबर आपण पुट करू. या इक्वेशन मध्ये ह्या इंटिग्रलच्या व्हॅल्यू जर पुटअप केल्या तर आपल्याला डायरेक्ट आता याचं सोल्युशन मिळेल. आता इक्वेशन 2 मध्ये इंटिग्रल फाइंड करू. इंटिग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स. इक्वेशन 2 मध्ये बघा फर्स्ट टर्म काय, इंटिग्रेशन एक्स डीएक्स. एक्स डीएक्स चे इंटिग्रेशन काय मिळेल, बाय युजिंग एक्स टू द पॉवर एन फॉर्म्युला, एक्स स्क्वेअर अपॉन 2 प्लस वाय डीवाय चे इंटिग्रेशन वाय स्क्वेअर अपॉन 2. आणि हे थर्ड टर्मचं इंटिग्रेशन आपण आताच काढलेलं आहे. दिस नथिंग बट द टॅन इनवर्स ऑफ वाय बाय एक्स इज इक्वल टू, so while integration we take constant of integration on the right hand side. So this is the solution, or this is the required solution of the given differential equation, or we further we can simplify this. आता ह्याला अजून काय सिम्प्लिफाय करता येईल, हे 2 आपल्याला कॅन्सल करायचं सगळं. याच्यामधलं 2 कॅन्सल करायचं असेल तर थ्रू आउट इक्वेशनला 2 न मल्टिप्लाय करावं लागेल. आणि 2 न मल्टिप्लाय केलं तर काय मिळेल, 2 इंटू एक्स स्क्वेअर बाय 2. पहिल्या टर्मला 2 न मल्टिप्लाय केलं तर 2 कॅन्सल होईल, म्हणजे सिम्पली एक्स स्क्वेअर. प्लस दुसऱ्या टर्मला 2 न मल्टिप्लाय केलं, अगेन 2 गेट्स कॅन्सल, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस 2 इंटू टॅन इनवर्स ऑफ वाय बाय एक्स, which is equal to 2 into this constant c. And we just substitute in the next step that we put c1 is equal to 2 into c. c1 is equal to 2 into c जर सबस्टिट्यूट केलं तर नेक्स्ट लाईनला आपल्याला याला असं लिहिता येईल, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस 2 इंटू टॅन इनवर्स ऑफ वाय बाय एक्स इज इक्वल टू c1. So which is the required solution, which is the required solution of given differential equation. आता हे याच्यामध्ये असा आपण आता बोर्डवर लाईव्ह पिरियड घ्यायचा आपण बघूत. आता आज मी कॉलेजमध्ये पाहतो हे असा, याच्यामध्ये कधी कधी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा प्रॉब्लेम येतोय आणि हा व्हिडिओ मी म्हणजे रेकॉर्ड करण्याचा पण प्रयत्न करेल. नेक्स्ट पॉइंट we have to see integrating factors. आता हे तुम्ही लिहून घेतलं असेल. So now next point is integrating factors. Integrating factors. So we see here what is meant by integrating factors. Suppose I have here differential equation. The differential equation suppose I have the integral equation, differential equation y into dx minus x into dy is equal to 0. y into dx minus x into dy is equal to 0. आता हे जे डिफरन्शियल इक्वेशन आहे y into dx minus x into dy is equal to 0, हे एक्झॅक्ट डिफरन्शियल इक्वेशन आहे की नाही. आता हे एक्झॅक्ट डिफरन्शियल इक्वेशन नाहीये. आपण हे कसं व्हेरीफाय करणार, समजा ह्याचा स्टँडर्ड फॉर्म जर लिहिला m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, हा जर फॉर्म याचा लिहिला तर m इज इक्वल टू काय मिळेल, dx जर dx चे कोएफिशिएंट इक्वेट केले तर m इज इक्वल टू y मिळेल, आणि n आणि म्हणजे dy चे कोएफिशिएंट इक्वेट केले तर n इज इक्वल टू मायनस x मिळेल. मग एक्झॅक्ट डिफरन्शियल इक्वेशनची कंडिशन काय आहे, डो m बाय डो y आणि डो n बाय डो x ची किंमत सारखी असली पाहिजे, डो n बाय डो x.
तर डो एम बाय डो वाय ची किंमत काय मिळेल? एम ची किंमत तर वाय आहे, मग डो वाय बाय डो वाय म्हणजे वाय चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय 1 मिळेल, आणि एन इज इक्वल टू मायनस एक्स आहे, म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ मायनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज ए -1. म्हणजे हे दोन्ही इक्वल नाही आहेत. डो एम बाय डो आय आणि डो एन बाय डो एक्स दीज आर डिफरंट. दॅट्स वाय द गिवन इक्वेशन इज नॉट एक्झॅक्ट डिफरन्शियल इक्वेशन. किंवा आपल्याला या कंडिशनच्या ऐवजी डिसाइड करायचं असेल तर डिफरन्शियल इक्वेशन एक्झॅक्ट कधी असेल? त्याच्यामधल्या सगळ्या टर्म ह्या एक्झॅक्ट डिफरन्शियल असतील. म्हणजेच काय? dx आणि x ची टर्म असली पाहिजे, याच्यात y ची टर्म असू नये. dx सोबत फक्त x ची टर्म असेल आणि दुसरी टर्म आता dy सोबत y चीच टर्म असेल, अशा सगळ्या टर्म्स असतील तर ते एक्झॅक्ट असेल. पण इथं dx सोबत y आहे आणि ह्या टर्म मध्ये पण dy सोबत x आहे, म्हणून हे एक्झॅक्ट डिफरन्शियल इक्वेशन नाहीये. आता हे या डिफरन्शियल इक्वेशनचं सोल्युशन म्हणजे हे एक्झॅक्ट डिफरन्शियल इक्वेशन नाहीये, याला कुठल्या तरी मल्टिप्लायरनं जर मल्टिप्लाय केलं आपण, तर आपण आता कसं व्हेरीफाय आपल्याला लक्षात येईल की याला कोणत्या टर्मनं मल्टिप्लाय करायचं? dx सोबत y नाही पाहिजे आपल्याला, dx सोबत y नाही पाहिजे आणि dy सोबत x नाही पाहिजे. म्हणजे ह्याला x इन 1 बाय म्हणजे x इंटू y न जर डिवाइड केलं, x इंटू y न डिवाइड केल्यावर काय मिळतं आपण पाहू. तिथं I give this as a equation number 1. I write here dividing both sides by x into y. So therefore x into y न प्रत्येक टर्मला डिवाइड केलं म्हणजेच x into y न डिवाइड करणं किंवा 1/xy न मल्टिप्लाय करायचं. Either we write dividing both sides by x into y or we write here multiplying both sides by 1/x into y. So therefore we have y into 1/x into y into dx minus this x into 1/xy 1/xy न मल्टिप्लाय करायला into dy is equal to right hand side is a 0. So this y gets cancelled. This x and this x gets cancelled. तर इथं काय शिल्लक राहील? dx upon x minus dy divided by y is equal to 0. या इक्वेशनला डिफरन्शियल इक्वेशन हे एक्झॅक्ट डिफरन्शियल इक्वेशन नाहीये, पण याला 1/x into y न जर मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला हे डिफरन्शियल इक्वेशन मिळते. आता x ची टर्म पहिल्या टर्म मध्ये x आणि dx आहे, म्हणजे हे एक्झॅक्ट डिफरन्शियल मिळालं, आणि dy आणि y एका टर्म मध्ये मिळालं, म्हणजे आता हे एक्झॅक्ट डिफरन्शियल इक्वेशन झालेले. म्हणजे हे अगोदर इक्वेशन 1 हे एक्झॅक्ट डिफरन्शियल इक्वेशन नव्हतं, त्याला 1/xy न मल्टिप्लाय केल्यानंतर हे एक्झॅक्ट डिफरन्शियल इक्वेशन मिळालं. आता याचं इंटिग्रेशन आपल्याला सहज घेता येईल. इंटिग्रेशन ऑन बोथ साइड वी हॅव dx upon x minus dy upon y. Here its integration is equal to constant of integration we take suppose log of c. I am taking the constant of integration log of c because here these integrals the value of the integral c is in terms of log. So integration of dx by x is a log x minus integration of dy by y, this is a log of y is equal to log of c. And here we use here log formula, log of x minus log of y as a log of x divided by y is equal to log of c. आता log कॅन्सल करायचं असेल तर दोन्ही बाजूचं एक्सपोनेन्शियल घ्यायचं, म्हणजे e to the power this. आणि एक्सपोनेन्शियल फंक्शन and log functions are inverse function, so that gets cancelled, and that's why I have x by y is equal to c. We write here x is equal to c into y, or so this is the required solution. This is the required solution of given differential equation. आपण इंटिग्रेटिंग फॅक्टर्स म्हणजे काय पाहतोय? म्हणजे जर एखादं गिवन डिफरन्शियल इक्वेशन एक्झॅक्ट नसेल
आणि त्याला एखाद्या आपण फॅक्टरनं जर मल्टिप्लाय केलं आणि त्या फॅक्टरनं मल्टिप्लाय केल्यानंतर जर एक्झॅक्ट डिफरन्शियल म्हणजे गिवन डिफरन्शियल इक्वेशन एक्झॅक्ट होत असेल तर त्या मल्टिप्लाय केलेल्या फॅक्टरला काय म्हणायचं, दॅट इज सेड टू बी इंटिग्रेटिंग फॅक्टर. जर डिफरन्शियल इक्वेशन एक्झॅक्ट नसेल, एखाद्या फॅक्टरनं मल्टिप्लाय केलं तर ते डिफरन्शियल इक्वेशन आपल्याला एक्झॅक्ट मिळत असेल तर त्या फॅक्टरला काय म्हणायचं, इंटिग्रेटिंग फॅक्टर. आता जसं या एक्झाम्पल मध्ये 1/x into y is an integrating factor. So we see here definition of the integrating factor. We see here definition of the integrating factor. So you write the definition of integrating factor. Any factor mu, I write here definition of integrating factor. Integrating factor, any factor mu such as any factor mu such as 1 by y square, 1 upon x into y, 1 upon x square used above, which changes an equation, which changes an equation into an exact differential equation, into an exact differential equation. Any factor mu such as 1 by y square, 1 by xy, 1 by x square used above, which changes an equation into an exact differential equation, is called an integrating factor. Is called an integrating factor. Is called an integrating factor. आता जसं की या एक्झाम्पल मध्ये 1 upon x into y हा इंटिग्रेटिंग फॅक्टर आहे. आता याच सेम एक्झाम्पल मध्ये 1 upon x into y च्या ऐवजी 1 upon y स्क्वेअर न जर मल्टिप्लाय केलं तर तो देखील इंटिग्रेटिंग फॅक्टर आहे. 1 upon y स्क्वेअर न मल्टिप्लाय केलं तरी तो इंटिग्रेटिंग फॅक्टर मिळेल. तर बघा आता कसं आपल्याला 1 upon y स्क्वेअर न मल्टिप्लाय केल्यानंतर बघा हे जे इक्वेशन आहे, इक्वेशन 1 ला y स्क्वेअर न जर मल्टिप्लाय केलं, पहिल्या टर्मला y स्क्वेअर न मल्टिप्लाय जर केलं तर y into dx into 1 upon y स्क्वेअर, 1 upon y स्क्वेअर म्हणजे डिवाइडेड बाय y स्क्वेअर, मायनस x ला पुन्हा 1 by y स्क्वेअर न मल्टिप्लाय केलं, 1 by y स्क्वेअर into x dy is equal to right hand side 0. This y and this y gets cancel आणि हे बघा आपण हे असं लिहिण्याच्या ऐवजी डायरेक्ट हे y into dx मायनस x into dy प्रत्येक टर्मला 1 by y स्क्वेअर न मल्टिप्लाय करणं म्हणजेच y स्क्वेअर न डिवाइड करणं. आता होल डिवाइडेड बाय y स्क्वेअर, तर हे म्हणजेच काय y into dx minus x into dy. So this is nothing but derivative of x by y is equal to 0. ही टर्म जी आहे ना x by y फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह आहे. बघा बाय क्वोशंट रूल न काय x by y म्हणजे क्वोशंट रूल नुसार हा y by x by y चा डेरिव्हेटिव्ह आणि मग याचं इंटिग्रेशन काय, इंटिग्रेशन मध्ये डेरिव्हेटिव्ह कॅन्सल होते, इंटिग्रेशन डेरिव्हेटिव्ह दिस कॅन्सल
and x by y is equal to c. म्हणजे हे देखील सोल्युशन मिळते. याच डिफरन्शियल इक्वेशनचा 1/y² आणि 1/x into y हे दोन्ही इंटिग्रेटिंग फॅक्टर्स आहेत. आपण इथं थांबूत. अजून आपल्याला चांगल्या पद्धतीने व्हिडिओ कसा हे करता येईल, ऑनलाईन आपल्याला कसा क्लास घेता येईल ते मी पाहतो. आपण बोर्डवर जर घेता येईल का पाहूत, किंवा असा याच्यामध्ये थोडासा वेळ जातोय, एक तर व्हिडिओ बनवता येईल का, कुठलं इफेक्टिव्ह होईल ते आपण पाहू. आपण आज इथं थांबू.